জায়গায় চিনি ইয়েতে লাগতো কিন্তু ओम गंगेच जलच गोदावरी सरस्वती नमते सिंधु कावरी जलस्मि सन्निधिं ओम पुष्य पुष्य महापुष्पे पुष्प संभवे पुष्प चवकिनच हुंफा स्वाहा ओम गंगा गीता सावित्री सीता सप्तापति प्रदा ब्रह्मली ब्रह्म विद्याति संधा मुक्ति गृहिणी अथमात्रा सीतानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदोत्तरी परनंदा तत्त्व ज्ञान मंदिरी जय गीता जय गीता जय गीता ओम यदि गंधपुष्पं हिंगादा शक्ति कमलसनाय नमः मेरुपुष्पे श्री शुक्लं सम ओम निमीले ओम गंधपुष्पं भूपाय नमः ओम इंद्र आसन मंगल नरसाय नमः ओम इंद्र जातन मंगल नरसाय नमः इंद्र नैवेद्य मंगल नरसाय नमः ओम अनंत महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकं देवं हिरण्यकं भवामि ओम स्वस्ति न इंद्रवत् सवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदान स्वस्ति नस्ति स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम शमना भवतु शमना भुनक्तु शमविज्जुं कर्णमोहे यजस्वी नामोदितमस्तु मा विद्विषा भवोयः ओम सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्राक्षर सहस्रपाद सहस्रशीर्ष ओम इदमासुरं नारायणाय ओम इदं ओम नमो ब्रह्म ऐकसुतो ऐकसुतो नमो ओम तत्वमंत्र गौरंगी देवी नमस्ते विष्णु देवी परमात्मा भरी ओम विष्णु पुष्पवती श्री परमात्मा लक्ष्मी सर्वदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते ओम आदिवासं देवाय नमः देवाय ओम नमस्ते संताय करुण विष्णु पुष्पवती पूर्वा वंदन मित्र मोक्ष महामित्र ओम कालिकाय नमः कालिकाय नमः कालिकाय नमः ओम कालिकाली महाकाली कालिकाली पापहारिणी नमः देवी नारायणी नमस्ते ओम तिष्ठे स्थिति विनाशनं शक्ति हो देशनाथनी हाँ सही है नमस्ते ओम शरणमति अष्टपुरिताय पुराणे सरस्वती हरे देवी नारायणी नमस्ते ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वतोषाधिके शरण्ये त्र्यंबके नमः ओम जातवेश्वर भूति शक्ति रूपिणी संस्थिता नमस्ते नमो नमः ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिव समाधि सदा स्वाहा नमोस्तुते ओम सरस्वती नमो सरस्वती ओम सूर्य पुत्र पाय मित्र रूपाय धीमहि तन्मे करि बसो भयतो ओम सरस्वती महाभागे विद्यामूल्यश्री विष्णु रूप विशालोकी विद्याधे नमस्ते ओम वेदपाले पाय नवधीमहि तमेव महापुस्तु भयतो ओम कार्तिक महाभाग विष्णु गणेश प्रमाद महाभाग नमस्ते श्री भव ओम आस्तिक श्रमण माता भूमिवासी तथा कर्मणे पत्नी हंस देवी नमोस्तुते ओम सर्ववस्तु जगत सर्ववस्तु नियंत्रण सर्ववस्तु धीरे धीरे स्तरिकाय वासुदेव नमोस्तुते ओम नमो विद्याय तुलसी दीपाय प्रिय विष्णु विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः সবাই হচ্ছে আমার সাথে সাথে মন্ত্র ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम तद विष्णु
परमपदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षु आततम् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गवदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परम तप इतरी गुरुका पत्नी हिरण्य सर्व देवता ओम जानी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि मातृ शरणभूमि नमो नमः ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं निश्चितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया तस्मै तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः সবাই একটু উলুধ্বনি দিবেন। আমরা এখন আছি সবাই, আপনাদের হচ্ছে সবাই গুরু মন্ত্র আছে, সবাই হচ্ছে 10 বার করে গুরু মন্ত্র জপ করবে, ঠিক আছে? এবং হচ্ছে গুরু মন্ত্র জপ করার সময় হচ্ছে আমাদের হচ্ছে চোখের দৃষ্টি কখনো বন্ধ থাকবে না, এবং হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ডটা হচ্ছে সোজা কনকন অবস্থায় থাকবে, এবং হচ্ছে চোখে যে দুইটা দৃষ্টি আছে, দৃষ্টি দুটো হচ্ছে নাক বরাবর থাকবে, মানে সব চোখের দুই দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে, মেরুদণ্ড কনকন হয়ে যাবে। এবং হচ্ছে সেই সময় হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মুখ নড়বে না, জিহ্বা নড়বে না, এবং হচ্ছে গলাটাও নড়বে না, শুধু হচ্ছে আমাদের যে হৃদয়টা আছে, যে হৃদয়টা শুধু নড়বে, ঠিক আছে? মানে গুরু মন্ত্রটা আমরা হচ্ছে 10 বার জপ করব। জপ করার হচ্ছে অনেক হচ্ছে গুরু অনেক ভাগ বলেন, হ্যাঁ? এবার এই অনুযায়ী হচ্ছে এখান থেকে শুরু করা লাগে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, মানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে যে কোনো হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠানে 10 বার আমরা জপ করি। আর হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা হচ্ছে 108 বার করি, হ্যাঁ? এবং অনেকে আরো বেশি করে। ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে ওম দিয়ে শুরু করব, ওম দিয়ে শেষ করব। এবং যাদের কাছে গুরু মন্ত্র নেই তারা হচ্ছে ওম বিষ্ণু বলবে, অথবা হচ্ছে নম ভগবতী বাসুদেবায় নমঃ, অথবা যাকে যে দেবতাকে আপনার পছন্দ সেই দেবতার নাম আপনার স্মরণ করবেন, ঠিক আছে? ওম। এখন আছে আমরা হচ্ছে যত পূজা অর্চনা আছে সবগুলো আছে শেষ করলাম। এখন আমরা হচ্ছে গীতা এবং ভাগবত পাঠ করা যে মন্ত্রগুলো আছে সেগুলো আছে পাঠ করে আমার সাথে সাথে আপনারা হচ্ছে করবেন। হাজার করেন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম ইতি সংকৃষ্ণ সংহিষ্ট বিপ্রণাম রোমহর্ষণি প্রতিপূজ্য বসদেশাম প্রবক্তুম উপচক্রমে ওম নারায়ণং নমস্কৃতং নরস্যৈব নরোত্তমঃ দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয় ওম
वदन्ति तत्तत्त्वविदः तदज्ञानम् अद्धाय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दोति ओम अस्य श्रीमद् भगवत् गीतामाला मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्ठुप संग श्री कृष्ण परमात्मा देवता ओम आशुष्ण कृष्णस्त उकवादस्य भाषसि ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं तं मां मुखस्मि मा शुच ओम अंगुन्नस्कर ओम नैनं सिद्धानि शस्त्राणि नैनं दहति पावक अंगुष्ठपाय नमः न सैनं क्लेदन्ति आप न शशति मारुत रजनीभाय नमः असिद्ध म अदज्ज अयम् एव स मध्यमाय नमः नित्य सर्वगत स्थान असलहय सनातन अनामिकाभ्याय नमः पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतश सहस्रश कनिष्ठाभ्याय नमः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण हितानि च करताल इष्टाय हस्ताय फट ओम नैनं सिद्धानि शस्त्राणि नैनं दहति पावक हृदयभ्याय नमः न सैनं क्लेदन्ति आप न शशति मारुत शिष्ये सह असिद्ध म अदर्ज अयम् एव स शिखाय उपट नित्य सर्वगत स्थान असलय सनातन अवजाय नमः पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतश सहस्रश नेत्रभ्याय नमः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण हितानि च करताल इष्टाय हस्ताय फट এটা হচ্ছে আমাদের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস। এটা অঙ্গন্যাস করন্যাস করলে কি হয়, মানুষের হচ্ছে কাজের প্রতি মনোযোগ আসে এবং হচ্ছে অঙ্গন্যাস করন্যাস না করে কোনো হচ্ছে যজ্ঞ করলে বা কোনো পূজা করলে সেই পূজায় কখনো সিদ্ধি লাভ হয় না, মানে শুদ্ধই হয় না, শুধু শুধু বৃথা পূজা করা হয়। সেই জন্য আপনারা হচ্ছে যে কোনো পূজা করার সময় অবশ্যই অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া করবে, ঠিক আছে? তাতে হচ্ছে কি হয়, নিজের যে হাতের আঙ্গুলগুলো আছে এগুলোর নাম মনে থাকি না, কি মনে থাকবে কিনা? নামগুলো তো মনে থাকবে। তাহলে আপনার যে ছোট যে সন্তান সন্ততি আছে, নাতি পুতি আছে না, তাদেরকে আপনার হচ্ছে এইটা তর্জনী, এইটা হচ্ছে বিদ্যাঙ্গুলি, এইটা মধ্যমা, এইটা অনামিকা, কনিষ্ঠা না। অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করলে এগুলোর নাম বলতে পারে না, কে পারে কি? এটা এখন আমরা হচ্ছে গীতার হচ্ছে মঙ্গলাচরণ করব, মানে গীতার ধ্যান করব। আমি হচ্ছে যে মন্ত্র উচ্চারণ করতেছি, আপনারা ধরতে পারতেছেন তো? বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, মানে সুর করে যদি বলি তাহলে কিন্তু আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে? মানে সুর করে বলে বোঝা যাবে না, আর এইভাবে বলে বোঝা যাবে। আর সুর করে হচ্ছে শুধু নিজের জন্য, ঠিক আছে, সবার জন্য সুর করে না। তাহলে সবাই হচ্ছে আসবে ओम पथाय बुद्धिवदिता भगवता नारायणना स्वयं वैष्ण कथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वशिनी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बोदम्ब अनुसंधायी भगवद गीते भगवते वशिनी नमोस्तुते वैष्णव विशाल बुद्धि तुलारविंदायत पत्र नेत्र ज्ञानकाया भारत तैलपूर्ण ज्ञानमय प्रज्वलित प्रदीप गोपन्न पारिजाताय तत्र वैद्य पानाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः सर्वोपनिषद गावदग्धा
গোপাল নন্দন পার্থবর্ষ সুধীর ভক্তা দুগ্ধম গীতামৃত মহত বসুদেব সুতম দেব কংস সানুর্মর্দনম দৈবকী পরমানন্দ কৃষ্ণ বন্দে জগদ্গুরু ভীষ্ম দনতটা জয়াদ্রতু জলা গান্ধা নীলোৎপলা শল্যগ্রাহবতী কৃপণ বহনি কর্ণেন বেলাকুলা অশ্বত্থামা বিকর্ণ ঘোর মুগ্রা যুধধানাবর্তিনী সতীনা খলু পাণ্ডবৈরণ নদী কৈবর্ত কেশবে পরাশর বসজ শরজ অমল গীতাত্ম গন্ধব কাটম নানাখ্যানম কেশবম হরি কথা সমুদ্রনাবোধিতম লোকেন সজ্জন ষটপदैर হর হর পেপ্যমান মুদ্রা ধরতু পঙ্কজ জন কলিমল পদংশিনা শীর্ষি মুখম করতি বাচলম ভঙ্গম লঙ্ঘায়তি গ্রীম ইয়াৎ কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম ইয়াম ব্রহ্মা পূর্ণানন্দ উত্তমরূপ স্তবন্তি দৈবায় স্ত্রীবিধি সাঙ্গ পদক্রম পুরুষ দৈগান্তি জ্ঞান সমাগাহ ধনাবস্থিত তৎগতন মানস পশ্যন্তি ইয়াম যোগিনম ইয়া সন্তুনা বিদুষুর সুরগণা দেবায় তস্মে নমঃ ইতি গীতা মঙ্গল সমাপ্তম। এটা কি কালাইনার না? কালাইনার হরিবাসর। কালাইনার হরিবাসর মন্দিরে মহাযজ্ঞ নাম অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ পিতার্থে বিনিয়োগ। আমাদের হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে অনুষ্ঠানগুলি আমি মানে যদি হচ্ছে ওই অনুষ্ঠানের সিদ্ধি লাভ করতে চান তাহলে অন্তত পক্ষে একটা অধ্যায় পাঠ করতে হবে। আর হচ্ছে শাস্ত্রের বিধান আছে যে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করতে হবে, তাহলে ফল হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমি হচ্ছে একটা অধ্যায় হচ্ছে মানে দ্রুত পড়ে শুনে তারপর আমি আমার হচ্ছে গীতার হচ্ছে আলোচনা করবো, ঠিক আছে? আর আপনারা হচ্ছে শ্রবণ করবেন, ঠিক আছে? তাহলে প্রথম অধ্যায়টাই করে দিন না কোনটা অধ্যায় করবো? হ্যাঁ, প্রথমে তাহলে হচ্ছে প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ ধৃতরাষ্ট্রবাস ওম ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাদৃশ্যব মামিকা পাণ্ডবস্যৈব কিমা কুর্বত সঞ্জয় সঞ্জয় বাস দৃষ্টাতো পাণ্ডবানিকং পুরং যুদ্ধধনস্তদা আশ্চর্য উপসঙ্গম রাজা বসনমাব্রবীৎ পশ্যতান পাণ্ডবপুত্র নাম আশ্চর্য মহতীম চ পুরং দুগ্নপুত্র তব শিষ্যন ধীমতা আত্র সুরা মহেশ্বর বিভাজন সমায়ুতি যুদ্ধধান বিরাটস্য দিগ্পদস্য মহারথা কৃষ্ণকেতু সকিতান কাশীরাজ সুবিজ্জবান পুরঞ্জিত কুন্তি ভদস্য শৈবস্য নরপুঙ্গ যুধা মনুষ্য বিক্রান্ত উত্তমজ বিজ্জবান সৌভদ্র দৈপায়স্য সর্বৈব মহারথা অস্মাকন্ত বিশিষ্ট এতানি বদন্তি যত্তম নায়িকা মম শূন্যত্বম সারাধান তান ভূমিতে ভবান ভীষ্মস্য কর্ণস্য কৃপায়স্য সমিতি সঞ্জয় অশ্বত্থামা বিকর্ণস্য সুমদতি জয়ত্র অনিচ্ছ বাবুশ্রা মাদত্তে ত্যাগজীবিতা নানা শাস্তু পৌরাণা সর্বজিত বিশারতা অপর্যাপ্তম তস্মাকম বলম বিশ্ববিরক্ষিতম পর্যাপ্তম তেজবেতি বলম বিরক্ষিতম অনিশ্চয় সর্বেশ্ব যথা ভগবস্য বিষ্ণুয়া বিরক্ষন্তু ভবন্তু সর্ববৈ তস্য সঞ্জনায় নমস্কার কুরু বিদ্য পিতামহ সিংহনাদ বিনাদস্যৈব শঙ্কাদম পুতামহ তত শঙ্কার বীর্যস্য পরবরকমুখা শৈব অনন্ত শব্দ তুরাময় তদসুক্তায় যুক্তে মহতি শরণে স্থিত মাধব পাণ্ডবস্যৈব দিব্যশঙ্খ পতামত পঞ্চজন ঋষিকেশং দেবদত্তং ধনঞ্জয় পূর্ণধূমি মহাশঙ্খ ভীমকর্মা বিকটর অনন্ত বিজয়ং রাজা কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবস্য সিংহশমণি পুষ্পিকে কাশ্যস্য পরমেশ্বর শিখণ্ডীস্য মহারাজ বিষ্ণুতম বিরাটস্য শতকিশ প্রাজিতা ধ্রুপদৈপায়স্য সর্বস্ব পৃথিবীপদে সৌভাগ্যস্য মহাবাহো সংঘাত পৃথক পৃথক স্বঘোষধাত রাষ্ট্র নিদায় নিবেদনায় নব সুপৃথিবীশ্বৈব তুমুল বর্ণনায় অব্যবস্থিতং দৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রস্য কবিতাম পবিত্রে শাস্ত্র সম্পদে ধনুত্তম পাণ্ডব ঋষিকেশ তথা বাক্যমিদমাহো মহীপতি। অর্জুনবাস সেনারুভয় মধ্যে অকৃষ্ণ বিধময়স্তুত ইয়া তদনেকং যুদ্ধ কামাবস্থা কৈমা সমুদ্রমস্মি সমুদ্র শ্রবণমেকং নিহত সমাগতা ধাত রাষ্ট্র দুর্গত যুদ্ধে বুদ্ধি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়বাস এমুক্ত ঋষিকেশ কৃষ্ণ ভারত সেনারুভয় মধ্যে স্থাপিত উত্তম ভীষ্ম দন্ত গান্ধা নিরন্তর সুন্দরবতী কৃপণ ভবনী
বিষ্ণুধনু এবং তুই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভারত সেনার উভয় মধ্যে বিশ্বতত্ত্ব বিলম্বস সেনার উভয় মধ্যে অতএব স্থাপিত নিয়াস ইয়া তথা নিরীক্ষণ যুদ্ধ কামসিত কৈমাস যুদ্ধ বনস্মি নরসমত দুঃসমন বিক্ষময়ত্ত সমাগাত রাষ্ট্র নরের মধ্যে যুগ চিকিৎস এবং তুই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভারত সেনার উভয় মধ্যে স্থাপিত হতো বিশ্বতন প্রমুখ তো সর্বশেষ মহিকিতা কত প্রসিদ্ধান সমাবেদান করে তত্র বসিষ্ঠ ভারত বিদ্যনাথ পিতামহ আচার্য মাতুলা ভাতৃ পত্রবোধান সঙ্গে সদা শ্বশুরাম সুদস্য সেনার উভয় তান শ্রমিকস্য কন্তয় সর্বান বন্ধ অবস্থিত কৃপয়া পরে বিষ্ণু বিষাদন্ত মহাবী বিষ্ণুমম সদনান কৃষ্ণ যদস্য সমাবস্থিত শিলন্তি মম গাত্রাণি মুখস্য পরিশিষ্যতি পতুষ শরীরে মে রমস্য সদায়তে কান এবং সঞ্জত হস্তা তকতুল্য পরিদর্শতে নশকুণমে অবস্থিত ভবতি বস্ত্রমে ইমিতানি চ পশ্চিমে বিভূতানি কৃষ্ণ নশস্য অনুপশ্চিমে হত্তা সদনমাহবি না কাঙ্ক্ষে বিজয় কৃষ্ণ রাধাজ্য ভোগাস তানি অবস্থিতান যুদ্ধে প্রাণাত্যাগাধরেছ আচার্য পিতৃপুত্র শৈব পিতামহ মাতুলা শ্বশুরা শালা সম্বন্ধে সদা কাতা জহন্তু ইচ্ছামি ঘনত অভিমদস্যতা অভিতিলোক রাজস্ব কাপিতি সাধনাথ পাপাস্ম পাপস্মরত্ত দানাত তানে তস্মাৎ বৈমন্দু দত্রস্য সবন্ধু সদনহি কতমন্তা সুগিন সবমাধু নদবদি নপস্মি লোপহুত সিদুষা ক্ল ক্ষয়কিত মিত্রধোষ আতম নগর মাবি পাপন নবিনি বক্তিত ক্ল ক্ষয়ে প্রশান্তি ক্ল ধর্মনাশনাত্র ধর্মে নষ্টে ক্ল কীত শ্রম ধর্মে ভক্তি অধর্মে ভগৎ কৃষ্ণ প্রদুষন্তি ক্লসি স্ত্রী সুদুষ্টে সুভাদ্রে দায়তে বর্ণ শঙ্কর শঙ্কর নরকাইব ক্লগণস্য ক্লেশেস্য পতন্তি বিদ্রোহী সংলুপ্ত বিনোদা ক্রিয়া দোষরহিতে ক্ল ঘন বর্ণ শঙ্কর কারকে উৎসাদে অন্তে জাতি ধর্মনা ক্ল ধর্মনা শাসত উচ্ছন্ন কুল ধর্মনা মনুষ্যনাম জনতর নরকে নিয়ত বাস ভবতি নরসুজ অহবত মহত পাপম কর্তু কার্ষিতা বয়ম ইয়া রাজ্য শুক্র লোভম হন্তুম সদনমাওতত ইয়াদি মম প্রতিকার মশস্ত শস্ত পানাই ধাতুরাস সরভূতস্মে বিভতর ভবত এবং অর্জুন সংখ্যে অথোপস্ত ভবিষ্যিত বিশেষ শস্ত্রং কাপম সৌ সংবিঘ্ন মানস এতে গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ সমাপ্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতা বিনিয়োগ। এটা হচ্ছে গীতার হচ্ছে একটা অধ্যায়। এখন হচ্ছে আপনারা হচ্ছে কোন অধ্যায় শুনতে চান, তাহলে আমরা হচ্ছে সেই অধ্যায়টাই আলোচনা করব। আমরা হচ্ছে গীতার হচ্ছে প্রথম অধ্যায় 18টা অধ্যায় আছে না, 18টা অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায় পাঠ যদি করে কেউ বা শ্রবণ যদি কেউ করে তাহলে মানুষের হচ্ছে মন পবিত্র হয়। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাধ্যমে হচ্ছে মানুষের হচ্ছে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের হচ্ছে পাপ মুক্ত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের ব্রহ্ম হত্যা জনিত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। পঞ্চম অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষ হচ্ছে চুরি যে করে, যে না মানুষকে না বলিয়া চুরি করে, এই চুরি করার অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের মন্দ বাক্য থেকে ভালো বাক্যের দিকে যায়, মানে কর্মের সিদ্ধি লাভ হয়। এবং হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়ের মাধ্যমে হচ্ছে জ্ঞানের হচ্ছে বুদ্ধি নির্মলতা আসে। এবং অষ্টম অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের যে অখাদ্য ক্ষুধার্ত গ্রহণ করে সেই দোষ থেকে যে মুক্তি লাভ করে। নবম অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের দেহ পবিত্র হয়, মানে দেহটাকে ভগবানকে উৎসর্গ করার মতো হয়। মন উৎসর্গ করলে দেহ উৎসর্গ করতে হবে না, তা দেহটাকে উৎসর্গ করার মতো উপযোগী হয় নবম অধ্যায়ের মাধ্যমে, মানে রাজগুচ্ছ রাজবিদ্য। আর দশম অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষ হচ্ছে মহাপাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। এবং আছে একাদশ অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এবং আছে দ্বাদশ অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের হচ্ছে বিশুদ্ধ ভক্তি জন্মে। এবং 13তম অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের হচ্ছে জ্ঞান চক্ষু খোলে, মানে তৃতীয় যে নয়ন আছে সেই নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়, মানে জ্ঞান চক্ষু খুলে যায়। এবং চতুর্থম অধ্যায়ের মাধ্যমে অশ্বমেধের যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এবং 15তম অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষ হচ্ছে সংসার বন্ধ থেকে মুক্তি লাভ করে। এবং হচ্ছে 17তম যে অধ্যায় আছে 17তম অধ্যায়ের মাধ্যমে বাষ্পের যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এবং হচ্ছে 18তম অধ্যায় যে আছে 18তম অধ্যায়ের মুখ্য যজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ অন্তে হচ্ছে মুক্তি লাভ করে বা মোক্ষ লাভ করে থাকে। আমাদের হচ্ছে গীতার হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইন এবং প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা অধ্যায় হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ না। তাহলে হচ্ছে মানুষের আমি হচ্ছে সবাইকে শুধু চ্যালেঞ্জ,
মানে সকল যারা আছে ভক্ত আছে, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান, সবাইকে চ্যালেঞ্জ, ওরা যদি গীতার আছে দ্বিতীয় অধ্যায়টা আছে, দ্বিতীয় অধ্যায়টা যদি সে আছে মুখস্থ আয়ত্ত করে আমার সামনে এসে যদি উপস্থাপন করতে পারে না দেখি, তাহলে আমি তাকে একটা গীতা দান করব। মানে তাকে আমি গীতা দান করব যদি সে পারে। মানে দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য যোগ আছে না, যে তম তথা কি আমার মতো যদি বলতে পারে, ভাই আরো যদি ভালো করে বলতে পারে যে তম তথা কিংবা বিষ্ণুমস্তু পুণ্যাকুলেখনং বিশাতম ইদম বাক্যম উবাচ মধুসূদন পুরস্তা কলশমিদম বিষ্ণুমে সমুপস্থিতম অনন্তদৃষ্টম অসর্গম অহংকীর্তি করমর্জুন কৈবল ভাষ্যগম পাত্র নৈনেত উপপাদ্যতে ক্ষুদ্র ইদম দৈবলম ত্যাক্ত তিষ্ঠ পরন্তপ। না, যদি সে বলতে পারে আমি তাকে আমি একটা গীতা দান করবো, ছোট হোক বড় হোক, হয় যে ধরনের গীতা দান সেই গীতাটাই আমি তাকে দান করবো। কারণ গীতা দ্বিতীয় যে অধ্যায়টা আছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। কিন্তু এমন একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ, মানুষের কিন্তু বুদ্ধি কখনো শুদ্ধ হইতে চায় না, এবং বুদ্ধি শুদ্ধ যদি না হয় তার গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় মনে থাকিবে না এবং স্মরণেও থাকিবে না। বুঝতে পারছেন? মানে দেখবেন অনেক মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বা 20 বছর 25 বছর 30 বছর যাবত গীতা চর্চা করে না, গীতা পাঠ করে বেড়ায় এবং পণ্ডিতলি করে, তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন সেও গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়টা বলতে পারবে না। কারণ কি, আমাদের যারা সচরাচর যারা গীতা পাঠ করে বেড়ায় তাদের ভিতরে চরম অহংকার, ঠিক আছে, তাদের ভিতরে চরম অহংকার কাজ করে এবং পাণ্ডিত্য কাজ করে এবং তাদের কোনো বুদ্ধি শুদ্ধতা নাই এবং কিভাবে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে এবং হয়রানি করা যায়, মানে সেই চেষ্টায় তারা কিন্তু থাকে এবং তারা সামাজিক যে রাজনীতি আছে সেই রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে যায় এবং ইনি গীতা খুব ভালো জানে কিভাবে এনাকে ড্যামেজ করা যাবে, কিভাবে তুচ্ছতা ছিল সেই চিন্তা তারা করে, কারণ তারা বুদ্ধিটা শুদ্ধ হয় নাই। কি আমরা দেখি না, সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমাজে আমাদের সন্তান সন্ততিদের মানে গীতার জ্ঞান মানে প্রসারিতই হয় না। আমরা প্রথমে গীতা চর্চা করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা দেখি যে আমরা উচ্চারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, শুধু উচ্চারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, যে অন্তসি জ এইটাকে ইও উচ্চারণ করতে হবে না, জ উচ্চারণ করতে হবে না, দ থাকলে দর পাশে থেকে অ বের করতে হবে না, মর পেছন থেকে অ বের করতে হবে না, জফলা থাকলে ইও উচ্চারণ হবে না, ই উচ্চারণ হবে, এবং শব্দের মাঝখানে ন উচ্চারণ হবে না, ম উচ্চারণ হবে না। এইগুলো চিন্তা চেতনা করার মধ্যে আমরা সবসময় গীতার আলোচনাটাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি এবং আমরা মানে কিভাবে যে গীতার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত তথ্য আছে সেই তথ্যটা কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করি না। এজন্য গীতার যেখানে আমরা তো চৈতন্য মহাপ্রভুর নীতি এবং আদর্শ অনুসরণ করতেছি না। এই আমরা যে মহানাম যজ্ঞ করতেছি, এটা কার আদর্শ? চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ না? তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে যে একবার নিলে নাম যত পাপ ভরে মানুষের সাধ্য নাম তত পাপ করে না। তাহলে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ধর্ম প্রচার করেছেন তখন কি কারো কাছে অর্থ করি কি আদায় করেছেন? ধন সম্পদ চেয়েছেন? কোন মাধুকরী চেয়েছেন? কখনো চায় নাই। কিন্তু আমাদের যারা ধর্ম প্রচার করে, যারা বিভিন্ন ধর্মসভায় বক্তৃতা দেয় বা বক্তা হিসেবে যায়, তারা দেখবেন যে আমার কাছে 13,000 টাকা দিতে হবে, 15,000 টাকা দিতে হবে, 50,000 টাকা দিতে হবে, তাহলে সে বক্তৃতা করতে যাবে না। চাইলে কি তারা চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শকে অনুসরণ করতেছে? এবং যারা দেখবেন কীর্তন করে বেড়ায় না, দেখবেন তারাও দেখবেন যে টাকা ছাড়া নড়ে না। তাহলে তো চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শকে অনুসরণই করে না। তাহলে তার কাছে আমরা কি শেখার আছে? কিছু শেখার আছে? তাহলে জগাই মাথায় কি করছে, মানে ভগবান মহাপ্রভু কি করছে, মাথা ফাটাই দিয়েছে না? নিমের মাথা ফাটাই দেয় নাই, তুলসী কানা দিয়ে মাথা ফাটাই দেয় কিনা? দেওয়ার পরে উনি কি বলছে যে এক মাইলি তুলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না? না,
তাহলে হচ্ছে জগাই মাথায় কাছে যদি হচ্ছে শুধু বলছে তোমরা নাম কর, নাম বলো, নামে তোমরা হচ্ছে তরিবে, এই কথা শুধু প্রচার করেছে। যদি হচ্ছে বলতো যে জগাই মাথায় বলতো যে তোমার নাম করো টাকা দাও, নাম করো টাকা দাও, নাম করো টাকা দাও, নাম কবে আমার টাকা দিবেন না, তাহলে জগাই মাথায় শুধু মাথা ফাটাই দিয়েছে না, তাহলে আরো কি করতো, লাশ বানাই দিত না, লাশ বানাই দিত কিনা, তাহলে কিন্তু আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শে কিন্তু নাই। দেখবেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু আছে বলছে যে চৈতন্য ভাগবত আছে, চৈতন্য ভাগবত আছে না, চৈতন্য ভাগবতে ভগবান স্বয়ং বলছে যে আমাদের আছে বৃন্দাবন দাস যে রচিত চৈতন্য ভাগবত, কে বৃন্দাবন দাস রচনা করে নাই? বৃন্দাবনের আদি খণ্ডের আছে 16 নম্বর আছে ইয়াতে বলছে অধ্যায়ে 314 নম্বর আছে পংক্তি, মানে 314 নম্বর পংক্তিতে বলছে যে গীতা ভাগবত লই সর্বভক্তগণ অন্য অন্য বিচারে থাকে সর্বক্ষণ, যে জন পড়ায় শুনায় সব আখ্যান তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান। তাহলে চৈতন্য ভাগবতে সরাসরি গীতা পড়ার কথা বলা আছে, যে গীতা যদি কেউ পাঠ না করে তাহলে কিন্তু তার কখনো গৌর হরি মিলিবে না, খালি নাম কইলে হইবে না। ঠিক আছে, মানে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে। যদি আপনাদের বিশ্বাস নামায় আছে 314 নম্বর আদি খণ্ডের 16 নম্বর অধ্যায়ে 314 নম্বর এবং 315 নম্বর ইয়াতে বের করে দেখেন যে গীতা ভাগবত লই সর্বভক্তগণ অন্য অন্য বিচারে থাকেন সর্বক্ষণ, যে জন পড়ায় শুনায় সব আখ্যান তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান। আমরা কি সবাই গৌর ভক্ত না? গৌরের ভক্ত কিনা? তাহলে গৌরচন্দ্রকে যদি আমরা পাইতে যাই তাহলে আমাদের হচ্ছে অবশ্যই আছে গীতা চর্চা করতে হবে প্রতিদিনই। ঠিক আছে, এই দেখবেন হচ্ছে আরো বলছে আদি গণেশ মানে আরো বলছে যে গীতা ভাগবত বা পড়াইয়ে যে যারা তারা না লয়ে বলে না বলায় কৃষ্ণ সংকীর্তন। যদি হচ্ছে গীতা ভাগবত না পড়িয়া কেউ যদি কৃষ্ণ নাম করে তার কৃষ্ণ সংকীর্তন হবে না, মানে যেই আসরে গীতা ভাগবত আলোচনা হবে না সেই আসরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করা বৃথা, মানে সেখানে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করার জন্য না করাই ভালো। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে চৈতন্য ভাগবতে সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে, মানে যে কৃষ্ণকে জানতে চায় বলতেছে যে আপনি হচ্ছে কৃষ্ণকে জানবেন, ভগবানকে জানবেন, ভগবানের আদেশ অনুসরণ করবেন, তাহলে আপনি হচ্ছে ভগবানকে পাবেন। তাহলে এবং হচ্ছে আমাদের আমরা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই যে আমাদের হচ্ছে যে তিনটা নাম আছে আছে না, হরে কৃষ্ণ রাম, এই তিনটা নাম মিলিয়ে তো আমাদের হচ্ছে 16 নাম 32 অক্ষর না। দেখবেন হচ্ছে গীতা যদি আপনি কৃষ্ণ নামটা যদি উচ্চারণ করতে চান তারপর আপনার গীতার হচ্ছে প্রথম অধ্যায়টা পাঠ করতে হবে। প্রথম অধ্যায়টা পাঠ করার পরে হরে কৃষ্ণ, শুধু কৃষ্ণ নামটা আপনি উচ্চারণ করলে ভালো লাগবে, মানে কৃষ্ণ রস আছে আপনি আস্বাদন করতে পারবেন। তাহলে গীতার আছে প্রথম অধ্যায়ে যে 28 নম্বর শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে দৃষ্টিমান সাধনা কৃষ্ণ যদস্য সমবস্থিতা সিদ্ধন্তি মম গাত্রাণি মুখস্য পরিশিষ্যতি। তার আছে কৃষ্ণ নাম আছে গীতার আছে প্রথম অধ্যায়ে 28 নম্বর শ্লোকে আছে। তাহলে মিনিমাম আছে 28টা শ্লোক পড়ার পরে আপনার কাছে কৃষ্ণ নাম করতে হবে। আর রাম নামটা কোথায় আছে? গীতার আছে বিভূতি যোগ, মানে দশম অধ্যায়, দশম অধ্যায়ের আছে 31 নম্বর শ্লোক, দশম অধ্যায়ে 31 নম্বর শ্লোকে রাম নামটা উল্লেখ আছে যে পবন পাবতামস্মি রাম শাস্ত্র বিদামহ দর্শনা বাবুশাস্ত্রী সুদশাস্ত্রী জাহ্নবী। তাহলে আপনি যদি রাম শব্দটা উচ্চারণ করতে চান তাহলে আপনার কাছে অর্ধেক গীতা পড়তে হবে, মানে দশম অধ্যায় পর্যন্ত পড়িয়া তারপর আপনি রাম করতে হবে, মানে দশম অধ্যায় পর্যন্ত পড়তে হবে নাহলে শুনতে হবে, হয় পড়তে হবে নাহলে শুনতে হবে, তারপর আপনি রাম নাম করতে পারিবেন, তখন আপনার রাম নামের হচ্ছে অধিকার হবে। তারপর আছে হরে, এই যে প্রথম যে আমরা হরে শব্দটা উচ্চারণ করি, তাহলে হরে শব্দটা উচ্চারণ করলে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করতে হবে, তারপর হরে শব্দটা আপনি উচ্চারণ করার রস আস্বাদন করতে পারবেন। তাহলে আছে এই হরে শব্দটা কোথায় আছে? গীতার আছে মুখ্য যোগে 77 নম্বর শ্লোকে আছে,
যে তস্য সংচিত সংচিত রূপমতি অদ্ভুত ভরে বিশ্বের মহান রাজন বিশ্বামী পূর্ণ পূর্ণ। তারপর ষোলো যত যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত পাত্র ধর ধর তত শ্রী বিজয় ভূতি ধুবা নীতির মতির মম। তাহলে রাম নাম যদি আপনি করতে চান, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যদি জপ করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ গীতাটা অবশ্যই পড়তে হবে। পড়ার পরে আপনার কাছে কৃষ্ণ নামে অবশ্যই দীক্ষিত হইতে হবে। তা না হলে কি হবে? শুধু আছে এই মহামন্ত্র অর্থাৎ বিষ স্বরূপ, বিষ স্বরূপ। এখন হচ্ছে উপযুক্ত যদি জমি না পায়, উপযুক্ত পরিবেশ যদি না পায়, তাহলে এই বীজ হচ্ছে গাঁজাবে না। গাঁজাবে কি? কখনোই গাঁজাবে না। যেমন আমরা আছে বর্ষাকালে আপনার বাড়ির পাশে দেখবেন আছে অনেক জমিতে আপনি টাটকা পুঁটি মাছ পান, যেখানে কখনো নদীর জল ওঠে না, কি ওঠে কি? বন্যাতেও জল ওঠে না, তারপরে সেখানে টাটকা পুঁটি মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন দেখেন আমাদের আছে কি ইরিগেশন সিস্টেম, এই ইরিগেশনের সময় কি আমরা পাই? ইরিগেশনের সময় কিন্তু ওইখানে জল আছে, সবকিছু আছে, তারপরে টাটকা পুঁটি মাছ আছে নাই। কিন্তু তখন কিভাবে আছে টাটকা পুঁটি মাছ হয়? না, আকাশের বৃষ্টি হয় না। আকাশের বৃষ্টি থাকে কি হয়? কখনোই না। কারণ হচ্ছে সেই সময় আছে মেঘের গর্জন আছে, আকাশের বৃষ্টি আছে, প্রতিকূল পরিবেশ আছে। ওই প্রতিকূল পরিবেশে আছে আমাদের টাটকা পুঁটি মাছগুলো অনেক সময় হচ্ছে দিবালি অবস্থায় মারা যায়, মৃত্যুবরণ করে না। সেই ডিমগুলো আছে কি মাটির সাথে মিশে থাকে। যখন আছে সব উপযুক্ত পরিবেশ পায়, তখন আছে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে। সেই রকম আমাদের আছে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র যখন আমরা জপ করতে থাকি, যখন উপযুক্ত পরিবেশ পাবে, তখন আমাদের কৃষ্ণ নামের আছে গুণ ফুটে উঠিবে, তখন কৃষ্ণ নামের বীজটা আমার ফুটে উঠবে, তখন বীজটা হচ্ছে গাঁজাবে। কি দেখবেন যে অনেকে আছে অনেক কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম জপ করে, করার পর তার ভেতর থেকে হিংসা যায় নাই, আছে না? অনেকে দেখে নিয়েছে না যে মালা জপেছে দিকে গর্ব টাঙাইছে, কি এবং মানুষের সাথে আছে ঝগড়াঝাটিও করেছে, তাহলে তার ভিতরে কি উপযুক্ত পরিবেশটা এখনো পায় নাই। কি তাহলে উপযুক্ত পরিবেশ পাইতে, আর উপযুক্ত পরিবেশ আমরা কিভাবে তৈরি করব? গীতা এবং ভাগবত পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের শরীরটাকে ভালোভাবে চাষবাস করা হবে। যখন আমি ভালোভাবে চাষ করতে পারিব, তখন আমার হচ্ছে কৃষ্ণ নামের বীজটা আপনার থেকে অঙ্কুরিত হবে, মানে গাজাবে। ঠিক তাহলে কি আপনারা কি আমার গীতা এবং ভাগবত কি পাঠ করবেন এবং শুনবেন? যদি না পারেন তাহলে শুনবেন। সেই জন্য হচ্ছে ভগবান বলছে, শাস্ত্রে আছে, যদি কেউ আছে গীতা এবং ভাগবত আছে শ্রবণ করে, তার পুণ্য সবচেয়ে বেশি। আর যে গীতা ভাগবত পাঠ করিবে, তার পুণ্য সবচেয়ে কম। বুঝলেন? 100 টাকা যদি হয়, 100 টাকার মধ্যে যা গীতা এবং ভাগবত শুনিবে, তাই পাবে হচ্ছে 60 টাকা। আর যাই হচ্ছে প্রয়োগ করিবে এবং শ্রবণ করাবে, সে পাবে মাত্র 40 টাকা। মানে যে শুনবে তার পুণ্য সবচেয়ে বেশি। কারণ হচ্ছে আমরা আছে নবমীটা ভক্তির কথা শুনেছি না? তাহলে নবমীটা ভক্তিতে শ্রবণম, অর্চনম, দার্শনম, পাদসেবম, ঠিক আছে, বন্দনম এবং আত্মনিবেদন, এরকম আছে 9টা আছে ভক্তির আছে প্রকারভেদ আছে। তার মধ্যে আছে পরীক্ষিত মহারাজ মাত্র শ্রবণ করিয়া 7 দিনের মধ্যে ভগবানের ধাম চলে গেছে। আর আছে সুখমণি, সে আছে ভাগবত আছে শ্রবণ করাইছে, তার কিন্তু মুক্তি আছে অনেকদিন পরে হয়েছে। এই জগতে সবার মুক্তি না ঘটনা পর্যন্ত তার মুক্তি হয় নাই। শেষ পর্যন্ত কি তার আর মুক্তিও হয় না, মানে দেহ বন্ধন তার মুক্তি হয় না, মানে দেহ থেকে তার হচ্ছে প্রাণটা যায় না, তার দেহটা হচ্ছে অক্ষয় এবং অমর হয়ে গেছে। মানে সুতমণির মানে সুমণির মানে দেহটা হচ্ছে অক্ষয় এবং অমর হয়ে গেছে, মানে তার দেহটা আর মরেই না। মানে তখন কি করলেন উনি? তখন আছে আমাদের রামপ্রসাদের নাম শুনছিলেন, রামপ্রসাদ, কালী সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ কি করেছিল? যে আছে গঙ্গার জলে নিজেকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল না? কি জলাঞ্জলি দিয়েছিল না? তাহলে সেই রকম হচ্ছে সুখময়ী তখন আছে নিজেকে গঙ্গার জলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, মানে হচ্ছে প্রাণের
মানে দেহ থেকে আছে প্রাণের বন্ধনটাকে মুক্ত করার জন্য। আমরা হচ্ছে গীতার আছে বলে নেওয়া আছে 16তম অধ্যায় দৈবাসিক সম্পদ বিভাগ যোগ। দৈবাসিক সম্পদ বিভাগ যোগের মাধ্যমে মানুষের কি সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। তারপরে এখানে দুইজন মানুষের হচ্ছে বর্ণনা দেওয়া আছে, দৈবিক মানুষ এবং আসরিক মানুষ, মানে ভালো মানুষ এবং খারাপ মানুষের গুণগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। যদি আপনি ভালো মানুষ হন তাহলে আপনার কাছে 26টা গুণ অর্জন করতে হবে, আর খারাপ মানুষ যদি হন তাহলে মাত্র 6টা গুণ অর্জন করতে হবে। তাহলে ভালো মানুষের 26টা গুণ কি কি আছে? যাতে অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি নানাং সদাংশ সাধ্যায় তাপাজ্জম অহিংসা সত্যম ক্রোধ একশান্তি প্রশোচন ভূত সলক্ত মাধ্যমা হিচাপলম তেজ ক্ষমা দিতি শৌচ মাত্র নাতিবাদিতা ভবতি সম্পদধনি অভিজাতস্য ভারত। এই 26টা গুণ হচ্ছে ভালো মানুষের গুণ। অভয়, তারপরে চিত্তশুদ্ধিতা, জ্ঞান যোগ এবং দান করা, মানে সব আছে, দম আছে, তারপর আছে সাতায় আছে, তব আছে, এবং দান করে, এবং অহিংসা আছে, অপশুদ্ধ আছে, এবং অদলোভ, শৌচ আছে, সুচিতা আছে, এবং পরনিন্দা নাই, এবং মানে যে কোনো বিষয়ে ভালো কাজে কখনো সে বিরোধিতা করে না, এবং সবসময় তার ভিতরে তেজ কাজ করে। এইরকম 26টা গুণ, 26টা গুণ যদি আপনার ভিতরে উদিত হয়, আপনি কি সংসারে কি থাকবেন? আপনি অবশ্যই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করিবেন। অভয়, কিন্তু দেখেন আমাদের ভিতরে এখনো কিন্তু ভয় গেছে কি? ভয় নাই। তাহলে 1 নম্বর গুণটাই কিন্তু আমরা অর্জন করি। অভয় এবং সত্য সংশুদ্ধি। সত্য মানে আছে চিত্তের শুদ্ধিতা। আমাদের কিন্তু এখনো চিত্তের শুদ্ধিতা কি গেছে? চিত্তের শুদ্ধিতা আমরা হয় নাই। তাহলে দেখেন আমরা তাহলে আমাদের ভব সংসার বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করিব? দেখেন আবার খারাপ মানুষের গুণগুলো। খারাপ মানুষের মধ্যে 6টা গুণ। দম্ভ, দর্প, অভিমানস্য, ক্রোধ, পরশ্রী, সব অজ্ঞানস্য সবিজাতস্য পার্থ সম্পদ আসরি। দেখেন আমাদের এই 6টা গুণ কিন্তু ভালোই আছে। দম্ভ আছে, দর্প আছে, আছে না? অহংকার আছে, ক্রোধ আছে, পারস্য মানে নিষ্ঠুরতা। এখন একটা সহজ দোষ করো, এমন মাইক দিবে না, তোমার ভিডিওতে দম্ভ লড়ে দিবে, একদম ভুয়াশা লড়ে দিয়ে দিবেন না কি? বাইরে আছে একটা সুন্নি খান দিয়েও আছে মাইক দিয়ে দিবেন না? তাহলে দেখেন নিষ্ঠুরতা কিন্তু আমাদের ভিতরে যায় নাই। তারপর অজ্ঞানতা। তাহলে এই হচ্ছে 6টা হচ্ছে আসরিক গুণ। এই আসরিক 6টা গুণ থেকে অবশ্যই আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই ভালো মানুষ যদি আমি হইতে পারি, আমার দৈবিক গুণ 26টা যদি আমি অর্জন করতে পারি, তাহলে আমি ভব সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করব। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই 26টা গুণ মানুষের অর্জন না হবে, ততক্ষণ সে কি ভগবানের ধামে যাইতে পারিবে না, এবং তাকে জন্মান্তরে ঘুরতে হবে। মানে জন্মান্তরে তাকে চক্রাকারে ঘুরতেই হবে। সেজন্য আমাদের গীতার অভ্যাস যোগে বলছে যে পর্যন্ত যত মানুষ যোগী সংসিদ্ধ কলস এর অনেক জন্ম সংসিদ্ধ ইয়াতি পরমাম গতি। যে যোগী পুরুষগণ আছে তাদের নিজস্ব যত্ন দ্বারা কি করে, তাদের যে যত কলস আছে, মানে যার দোষ গুণ আছে, সেগুলোকে তারা কি করে, পরিশোধন করে, মানে সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। সেটা কি করে, আমরা জন্মান্তরে করতে থাকি। এক জন্মে একটু আগায় যায়, তারপরে জন্মে করে, তারপর তারা পরম গতি লাভ করে থাকে। তাহলে আমরা সবাই কি 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করি না? তাহলে 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করার পরে আমাদের মুক্তি লাভ হয়। সেজন্য ভগবান বলছে যে অর্জুন প্রশ্ন করছে 6ষ্ঠ অধ্যায় 35 নম্বর শ্লোকে। অর্জুন প্রশ্ন করছে 6ষ্ঠ অধ্যায় মানে অভ্যাস যোগে 6ষ্ঠ নম্বর অধ্যায়ে অভ্যাস যোগের 35 নম্বর শ্লোক বলছে যে চঞ্চলং হি মনকৃষ্ণ প্রমাতি বলবিরোধিত তাস্যম মনোনিগ্র বায়ুবিরসু দুষ্করম। যে মন খুবই চঞ্চল, এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। হ্যাঁ, বায়ু যেমন বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন কঠিন, সেরকম মনকেও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এই মনকে আমি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিব ভগবান?
তখন আছে অর্জুনকে ভগবান বলতে কি বলতেছে, অসংশয় মহামহ মনে দুর্নির্জন চলম অভ্যাস কর্তব্য বৈরাগ্যের ইজ্জতি। যে তুমি কোনো সংশয় করিও না, তুমি অভ্যাস করো এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করো। মানে যে কোনো কর্ম করো, ওই কর্মের ভিতরে তুমি কখনো ফলের আশঙ্কা করো না, এবং ফলের আশঙ্কা ত্যাগ করে তুমি কর্ম করতে থাকো। তাহলে তুমি কি এই মনটাকে স্থির করতে পারবে। যখনই আমরা কোনো কর্ম ফলের আশঙ্কা করিব, তখন তার মনটা কখনো স্থির থাকিবে না। তারপর বলতেছে যে অর্জুন আবার প্রশ্ন করতেছে যে কচিত উভয় চিন্তা অপ্রতিবনাশতি প্রতি অপ্রতিষ্ঠাপীয় মহাভাব বিমূঢ় ব্রাহ্মণ পথি। যে কখন বিশাল মেঘখণ্ড থেকে একটা ছোট মেঘের খণ্ড, হ্যাঁ, যে ছোট মেঘখণ্ড বৃষ্টিপাত না ঘটিয়েই যেমন বিলীন হয়ে যায়, সেই রকম যোগী পুরুষগণ শুধু যোগভ্রষ্ট হন। মানে একবার সাধনা করেছেন, সাধনা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, স্ত্রীর টানে হোক, পুরুষের টানে হোক, বা সমাজ এবং অন্যান্য বিভিন্ন চাপে সে আর যোগ সাধনা করেন নাই। তাহলে তার কি গতি হবে? ছিন্ন বেগের ময়ের মতো কি বৃষ্টিপাত না ঘটিয়ে বা মোক্ষ লাভ না ঘটিয়ে সে কি অধপতিত হবে? সেই প্রশ্ন অর্জুন ভগবানকে বলছে। এবং অর্জুন আবার বলছে হে ভগবান, তুমি ছাড়া আমার এই সংশয় দূর করার মতো আর কেউ নাই। ঠিক আছে, যে আত্মনে সংশয় কৃষ্ণ সেতুম আত্মনে অবশ্যই অশেষ তদন্ম সংশয় শাস্ত্র সেতনম্ব পদ্ধতি। যে তুমি ছাড়া আমার এই সংশয় দূর করার মতো কোনো উপনেতা বা কোনো ব্যক্তি আর নেই। একমাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সংশয়, ভগবান ছাড়া কেউ দূর করতে পারবে না। পারবে কি? যেমন অর্জুন ব্রহ্মার উপাসনা করছে, কালীর উপাসনা করছে, শিবের উপাসনা করছে, করছে না? করে কি নাই? কিন্তু তারা কি ভগবান অর্জুনের কি সংশয় দূর করতে পেরেছেন? একমাত্র আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান বিষ্ণু ছাড়া কেউ দিতে পারে না। সেই জন্য ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে হবে। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আপনার ভিতরে জাগ্রত হবে, তখন আপনার সব ধরনের সংশয় দূর হয়ে যাবে। ভগবান এখন উত্তর দিচ্ছে যে ৪১ নম্বর শ্লোকে যে পার্থ নৈব নামত্র বিদ্যতে নহি কল্যাণ কর্মকৃত কচিত দুর্গতিম তার বস্তুতি। যে পূর্ণ কর্মকারী ব্যক্তি তার ইহকাল এবং পরকালে কখনোই দুর্গতি প্রাপ্ত হবে না। কারণ যদি সে যোগভ্রষ্ট হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে, করার পরে সে কি হবে? স্বর্গলোকে যাবে। স্বর্গলোকে যায় সে সুখ ভোগ করবে। যখন ওইখানে সুখ কাল শেষ হয়ে যাবে, তখন সে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে। আর পৃথিবীতে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে? সাধু মানুষের গৃহে অথবা অর্থ সম্পদবান ব্যক্তি যারা আছে তাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে তার কি কষ্ট আছে? কোনো কষ্ট আছে? সাধুর গৃহে জন্মগ্রহণ করবে। আর যার টাকা পয়সা বেশি আছে, ধনী তাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে সে তখন পুণ্যবান ব্যক্তি কখনোই অধগতি হয় না। সেজন্য প্রাপ্য পুণ্য কিতাম লক্ষণ শিখর যদি সমাম সুশীলম শ্রীমতম গৃহে যোগভ্রষ্ট অভি যায়। না, যারা পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তি তারা সবসময় ধন্যবাদ বলি এবং পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তিদের গৃহে জন্মগ্রহণ করে থাকে। দেখা যায় যে পুণ্য শুধু ব্রাহ্মণের ঘরে, ভালো একটা ব্রাহ্মণের গৃহে শুধু জন্মগ্রহণ করে, তাহলে দেখা যায় বাপের সাথে পূজা পানি করতে যাবে, সকল মানুষ তার পা ধরে নমস্কার প্রণাম করে না? এই উপযুক্ত তাকে সম্মান প্রদান করবে, করে কিনা? তাহলে তার সুখের অভাব আছে? এসে মানুষ যে মানুষের পদধূলি না পায়ের স্পর্শ না জানো, অনেক মানুষ লালায়িত অবস্থায় আছে। আছে না? কিছু কিছু মানুষ চায় যে সব মানুষ আমাকে ভক্তি করবে, সব আমাকে পা দিয়া প্রণাম করবে, কি চায় না? কিন্তু যারা পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তি করে জন্মগ্রহণ করে, তাদের পর মানুষ স্বেচ্ছায় দেয়া করে এবং কারাগারি করে দেওয়া করে, এবং তারপর তারা চরম ধূলি পাওয়া যায় না। কি যায়? তাহলে পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তি ইহকাল এবং পরকালে কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত সে হবে না, হয় না। তাহলে এখানে বিশ্রাম নেই।
তাহলে আছে সবাই আছে একটু হাত জোর করি এবং আছে সবাই যেহেতু আমরা পূর্ণ গীতা পাঠের ফল আমরা সবাই লাভ করতে চাই এবং আছে শাস্ত্রে হচ্ছে বিধান আছে যদি আছে আপনি হচ্ছে চরম অবস্থা হয় না চরম অবস্থায় যদি আপনি গীতা বই না পান আপনার হাতে যদি গীতা পুস্তক না থাকে আপনি হচ্ছে ভ্রমণে আছেন এবং হচ্ছে গীতা পড়ার সময় নেই তাহলে আপনি হচ্ছে গীতার হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম যে শ্লোকটা আছে এবং শেষ অধ্যায়ের হচ্ছে শেষ যে শ্লোকটা আছে এই দুইটা শ্লোক আছে পাঠ করিবেন করলে হচ্ছে সম্পূর্ণ গীতা পাঠের ফল লাভ হয় তাহলে সবাই একসাথে আমরা উচ্চারণ করি গীতার হচ্ছে প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ ধৃতরাষ্ট্রবাস ওম ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাবেতা যজুঃসব মামেকা পাণ্ডবস্যৈব কিমা কুর্বত সঞ্জয় মোক্ষযোগ 18তম অধ্যায় 78 নম্বর শ্লোক যত্র যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুব নীতির মতির মম জয় গীতা জয় গীতা ওম গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্তাপতি প্রতা রোলি ব্রহ্মবিদ্যা তিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা সীতানন্দা ভবন্নিভ্রান্তি নাশিনী বেদোত্তরী পানন্দা তথাত্ম জ্ঞান মঞ্জুরি জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা এবং হচ্ছে আপনারা যে কোনো যদি কর্ম করেন বা পূজাও করেন অবশ্যই আছে গীতা উচ্চারণ করিয়া করবেন কারণ গীতায় আছে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে যে গীতা উচ্চারণে সংযুক্ত নিয়মান গতি লবণ ইয়া ইয়া কর্মস্য গীতা পাঠম প্রকৃতিমত তথাৎ কর্মস্য নির্দেশম বুদ্ধা পূর্ণতম আত্মা মানে আপনি গীতা উচ্চারণ করিয়া যে কোনো মঙ্গল অনুষ্ঠানে যখন করা হয় সেখানে কখনো দোষ দোষী এবং কোন ধরনের আছে অশুভ শক্তি সেখানে বিরাজ করতে পারে না সেখানে শুধু পুণ্যই বিরাজ করে ঠিক আছে দেখেন পূজা করতে আপনি আছে নিয়ম পালন করতে পারেন নাই তাহলে গীতা উচ্চারণ করবেন গীতার যেগুলো 2টা শ্লোক বা 3টা শ্লোক উচ্চারণ করবেন তাহলে এখানে কখনো অশুভ কোনো কিছু ঘটবে না তাহলে সবাই প্রার্থনা করে দেই হে শঙ্খ চক্র গদা পদধারী নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তুমি অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিলকের পালনকর্তা আত্মারাত্মা ঈশ্বর পরমেশ্বর এ বিষয়ে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই হে প্রভু তুমি আমার স্ত্রী পুত্র স্বামী সন্তানাদি পরিবার পরিজন ও সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুরক্ষিত রাখো হে প্রভু তুমি তাদের কীর্তি শ্রী ধন মান মর্যাদা ঐশ্বর্য এবং ঘর জন বংশ সবকিছু বৃদ্ধি করে দাও প্রভু হে প্রভু তারা যেন সদা সর্বদা তোমার চরণে আত্মনিবেদন করে সেই শক্তি সাহস মতি বুদ্ধি জ্ঞান সবকিছু তুমি প্রদান করো প্রভু হে প্রভু আমরা এখানে সকল ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছি কানাইনাথ শ্রী শ্রী কানাইনাথ হরিবাসর মন্দিরে এখানে 16 বাবা ব্যাপী হরিনাম মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে প্রভু হে প্রভু তুমি এখানে আবির্ভূত হও তুমি এখানে আবির্ভূত হয় এখানে যাতে ভক্তের সমাগম লোকের লোকারণ্য হয় সেই ব্যবস্থা তুমি করো প্রভু এবং সকল ভক্তবৃন্দ যেন এই হরিবাসরে আত্মিকভাবে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অংশগ্রহণ করে সেই শক্তি সাহস বল মতি বুদ্ধি সামর্থ্য সবকিছু তাদের প্রদান করো প্রভু আমরা উপস্থিত এখানে সকল ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করছি প্রভু ও জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত
গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। একটা ভক্তি দিয়ে নিছো। ওম বাঞ্ছা কল্প তরুভাস্য কৃপা সিন্ধুভ এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। ওম দ্যৌ শান্তি আন্তরিক শান্তি পৃথিবী শান্তি আপো শান্তি ঔষধ শান্তি বনস্পতি শান্তি বিশ্বদেবা শান্তি ব্রহ্মা শান্তি সর্ব শান্তি এব শান্তি সামা শান্তি রেধি। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। পৃথিবীর সকল মানুষ শান্তিতে থাক, সকল হিন্দু ধর্মাবলী সনাতনীরা শান্তিতে থাক, তারা যেন কেউ কোনো ধরনের কষ্ট বা দুঃখ ভোগ না করে, সবাই সুখী হোক, সবার জীবন মঙ্গলময় হোক। হে প্রভু, তুমি তাদের মঙ্গলময় সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দাও প্রভু। জম শান্তি। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। গীতা পিঠে একবার হোক। তাহলে এখানে আছে বিশ্রাম দিলাম। যদি হচ্ছে আমার হচ্ছে পাঠে যদি হচ্ছে কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে হচ্ছে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি হচ্ছে আপনাদের এই সন্তান জ্ঞানে আমাকে ক্ষমা করবেন এবং কৃপা করবেন এবং দর্শন। এবং হচ্ছে আমি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লিখেছি, এবং হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার 2-1 মাসের মধ্যে হচ্ছে বের হবে। তা আমি হচ্ছে কেনাঙ্কুর যে লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরিতে রাখবো, পারলে ওখান থেকে কপি আছে সংগ্রহ করবেন, এই আছে অনুরোধ রাখছি। বন্ধু বন্ধু আমাদের আজকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সূচির দ্বিতীয় পর্ব শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনার শেষ পর্ব। এরপরে আমাদের মঙ্গল ঘরের স্থাপন এবং মহানাম যজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্তন সম্পন্ন হবে, সেখানে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন এবং সবার উপস্থিতি কামনা করছি। আজ আমরা আগে মঙ্গল ঘরে স্থাপন করবো, তারপরে আমরা প্রসাদ নিয়ে প্রসাদ নেব। স্থাপন এবং মহান যজ্ঞের শুভ কীর্তন করব। আমাদের মাঝে যিনি গীতা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ করলেন, তিনি আসলে আমাদেরই খুব পরিচিত, আমার বন্ধু। আমরা একসাথে ইন্টারনেট সম্পন্ন করেছি নীলফামারী কলেজে। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অনার্স মাস্টার্স করেছেন এবং পরিশেষে চাকরি জীবনে সে ফিজিক্স ইন্সট্রাক্টর ইনফরমেটিক কর্মরত আছেন। সে একজন ভালো গীতা সাধক। সে আমাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের গীতার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সে ইতিমধ্যে একটা গীতা লেখাও শুরু করেছেন, যে গীতার মধ্যে আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। আসলে গীতার সাথে যে বিজ্ঞানের অত্যন্ত মিল, সেটা তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেই বইয়ে। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটা পাবো। তার আরেকটি পরিচয় হচ্ছে, সে বাংলাদেশ লোকনাথ গীতা প্রচার সংঘ নীলফামারী জেলা শাখার সহ সভাপতি। এই সংগঠনে আমিও আছি, আমি সাংগঠনিক সম্পাদক। আমরা ইতিপূর্বে 18টি স্কুল আমরা উদ্বোধন করেছি, গীতা স্কুল। আমি এখানকার সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ রায় দাদুকেও বলছি যে আমরা এখানে একটা গীতা স্কুল করি। আমরা অলরেডি 2-একটা মিটিংও করেছি। এখন আমাদের মত অনেক, দুই একজন বলে যে আমরা তো এক একজন এক এক ধর্মাবলম্বী, এখানে আবার লোকনাথ গীতা প্রচার সংঘ কেন আসবে? আসলে আমি নিজেও রামকৃষ্ণ দীক্ষিত এবং আমাদের সাথে নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে, এবং আমরা যারা এই কাজগুলো করতেছি গীতা নিয়ে, আমাদের সনাতনীদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যই কাজগুলো করা হচ্ছে। এবং যে মদের মধ্য দিয়ে গীতা পাঠ করুক না কেন, সবকিছুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীই আছে। এটা তাৎপর্য একই, ব্যাখ্যাও একই, কিন্তু আমরা উপস্থাপন করি ভিন্নভাবে, যার জন্য আমাদের পার্থক্য তৈরি হয়, মত পার্থক্য তৈরি হয়। তা আমরা সেই মত পার্থক্য ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে
আমরাও প্রত্যাশা রাখতেছি শ্রী শ্রী কানাইনালা হরিবাসরে আমরা একটি কিতা স্কুল স্থাপন করব, যেখানে আমাদের আশেপাশে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে যারা ধর্মের প্রতি, যাদের স্টাডি কম বা স্টাডি নাই, তারা এখানে এসে কিছু জানতে পারবেন এবং সেই সাথে আমাদের ধর্মের প্রতি তাদের আন্তরিকতা বাড়বে, শ্রদ্ধা বাড়বে। শুধু ধর্মের প্রতি না, বাবা মার প্রতিও শ্রদ্ধা বাড়বে, যেটা আমাদের ধর্মে খুব কম। অন্যান্য ধর্মে আমরা দেখি যে তারা ঠিকই পড়াশোনার পাশাপাশি কোরআন তেলাওয়াত পাঠ করতেছে, তারা সবকিছুই তারা ধর্ম সম্পর্কে জানে, কিন্তু আমরা জানি না। যাই হোক, মহামারীরা আমাদের তৃতীয় পর্ব মহানাথ যজ্ঞের শুভ দিবস কীর্তন এবং মঙ্গল ঘরের স্থাপন আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে শুরু করবো। আবার সবাইকে ধন্যবাদ। গীতা পিঠে একবার হরি হরি বলো।